प्रिय भक्तगण, हमारे इस सत्संग में आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा। शुरू करते हैं जय राधा माधव से। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजना, यशोदानंदन ब्रज जन रंजना, जमुना तीरा वनचारी, जमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गाइए प्रेम से हरि बोल। जय राधा माधव जय राधा माधव, राधा माधव जय राधा माधव, जय राधा गोलोकानंद राधा गोलोकानंद राधे, जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, जय गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन, गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद गौर प्रेमानंदे बोल। वही श्री राधा गोलोकानंद भगवान की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगद्गुरु श्रीला प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे। हरि बोल। हरे कृष्णा।
तो आप सभी का स्वागत है. Dear devotees, we wish to welcome you in our morning lecture. Hare Krishna. बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय. 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये. ततो जयम् उद्धीयते. नष्टप्रायेषु भद्रेषु नाष्टाप्रेषु वेदेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भगवतां सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी. भक्तिं भवते नैष्टिके. नमो विष्णुपादाय नमः विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने. स्वामीति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. पाश्चात्देशताहिने. जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. सति गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे. राम राम हरे हरे. Hare Krishna. So we are reading from 4th canto, chapter 24, text 11. And the chapter is entitled Chanting the Song Sung by Lord Shiva. तो बोलिए सामुद्रिम सामुद्रे देव देवोक्तां देवा देवा भक्ता उपये मे उपाये में शतद्रुतिं सदा द्रुतिं यां वीक्ष्य यां भिक्षा चारु सर्वांगीं चारु सर्वांगे किशोरीं किशोरे शुष्ट अलङ्कृतां तो अलंकृता परिक्रमन्तीं परिक्रमन्ते उद्वाहे उद्वाहे चकमे सकमे अग्निः अग्निः शुकिम् इव किं इव सामुद्रीं देवदेवोक्तां सामुद्रीं देवदेवक्ताम् उपये मे शतद्रुतिम् उपायेमि सदा धृतिं यां वीक्ष्य चारु सर्वाङ्गीं विश्वाचरो सर्वाङ्गे किशोरीं शुष्ट अलङ्कृतां किशोरीं सुस्थम् अलङ्कृताम् परिक्रमन्तीम् उद्वाहे परिक्रमन्तीम् उद्वाहे चकमेऽग्निशुकिम् इव मे अग्निशुकिम् इव सामुद्रीं देवदेवोक्तां सामुद्रीं देवो देवक्ताम् उपये मे शतद्रुतिम् उपायेमे शतं धृतिं यां वीक्ष्य चारु सर्वाङ्गीं यां भिक्षां चारु सर्वाङ्गे किशोरीं शुष्ट अलङ्कृतां किशोरीं सुस्थो अलङ्कृतम्
परिक्रमन्तीम् उद्वाहे परिक्रमन्तीम् उद्वाहे चकमे अग्निशुकिम् इव मे अग्निं श्रुतिम् इव सामुद्रीं देवदेवोक्ताम् सामुद्रीं देवो देवक्ता उपयेमे शतद्रुतिम् उपाये मे शतं धृति याम वीक्ष्य चारु सर्वाङ्गीम् दीक्षाचारु सर्वाङ्गे किशोरीं शुष्ट अलङ्कृताम् शौरिं शुष्टम् अलङ्कृताम् परिक्रमन्तीम् उद्वाहे क्रमन्तीम् उद्वाहे चकमे अग्निः शुकिम् इव अग्निं शुकिम् इव प्रभु बोलिए सामुद्रीं देव देवक्ता सामुद्रीं देवदेवोक्ताम् उपाये मे शताधृतिम् उपयेमे शतद्रुतिम् यं वक्षाचरु सर्वङ्गिं याम वीक्ष्य चारु सर्वाङ्गीम् किशोरिं किशोरीं शुष्टु अलङ्कृताम् शुष्टालङ्कृताम् परिक्रमन्तीम् उद्वाहे परिक्रमन्तीम् उद्वाहे गमे अग्निशुकिम् इव चकमे अग्निशुकिम् इव Aisha Mataji. Samudrim सामुद्रीं unto the daughter of the ocean. the daughter of the ocean Deva Deva Ukutam, Deva Devam Uttam being advised being advised by the supreme demigod, by the supreme demigod Lord Brahma, Lord Brahma Upayeme, Upaye me married married Shattadrutim, Satradrutim of the name of the name Shattadruti, Satradrutim Yam, Yam whom Hum Vikshya, Viksha Singh, Singh Charu, Charu very attractive, very attractive Sarva Angim, Sarva Angim all the features all the features of the body, of the body Kishorim, Kishori youthful, Shushtu, sufficiently, Alankritam, Anankrita decorated decorated with ornaments, with ornament Parikramantim, Parikramanti circumambulating, Sakamanti Udvahe, Udvahe in the marriage ceremony, in the marriage ceremony Chakame, Chakame being attracted, attracted Agniha, Agni the fire god, by God Shukim, Shukim unto Shuki, unto Shukim Eva, Eva like. Translation and purport by Jagadguru Srila Prabhupada ki. So please repeat, Prabhuji Mataji. Maharaj Barhishat, Maharaj Parishad henceforward henceforward known as known as Prachin Barhi, Prachin Nambari was ordered was ordered by the supreme demigod, by the supreme demigod Lord Brahma, Lord Brahma to marry married the daughter daughter of the ocean ocean named named Shattadruti. Satadruti. Her bodily Her body features features were completely completely beautiful, beautiful and she was and she was very young. very young. She was decorated She was decorated with the proper garments, over garment. and when she came And when she came into the marriage arena to the marriage arena and began circumambulating it, and began circumambulating the fire god fire god Agni Agni became so attracted became so attracted to her to her that he desired that he desired her company, accompany exactly exactly as he had as he had formerly formerly desired desired to enjoy Shukhi. Purport. In this verse, the word Shushta Alankritam is significant. According to the Vedic system, when a girl is married, she is very profusely and gorgeously decorated with costly saris and jewelry. And during the marriage ceremony,
the bride circumambulates the bridegroom 7 times. After this, the bridegroom and bride look at one another and become attracted for life. When the bridegroom finds the bride very beautiful, the attraction between them immediately becomes very strongly fixed. As stated in Srimad Bhagavatam, men and women are naturally attracted to one another, and when they are united by marriage, that attraction becomes very strong. Being so strongly attracted, the bridegroom attempts to set up a nice homestead and eventually a good field for producing grains. Then children come, then friends, and then wealth. In this way, the male becomes more and more entangled in the material conceptions of life, and he begins to think, this is mine, and it is I who am acting. In this way, the illusion of material existence is perpetuated. The words Shukim, Eva, are also significant, for the fire god Agni became attracted by the beauty of Shattadruti while she was circumambulating the bridegroom Prachin Barhi, just as he had previously been attracted to the beauty of Shuki, the wife of Saptarishi. When the fire god had been present long ago at the assembly of Saptarishi, he was attracted by the beauty of Shuki when she was circumambulating in the same way. Agni's wife, named Swaha, took the form of Shuki and enjoyed sex life with Agni. Not only the fire god Agni, but the heavenly god Indra, and sometimes even Lord Brahma and Lord Shiva, all very highly situated demigods, are subject to being attracted by sex at any time. The sex drive is so strong in the living entities that the whole material world is running on sex attraction only, and it is due to sex attraction that one remains in the material world and is obliged to accept different types of bodies. The attraction of sex life is more clearly explained in the next verse. Om Jnana Timirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. So Hare Krishna, Prabhuji, Mataji. So, comme on peut trouver dans sa shlok ici-là, et nous pouvons lire déjà depuis 4e canto, 4e chant de Srimad Bhagavatam, et c'est tout chapitre 24, et texte 11, et nous pouvons toujours attendre avec impatience, c'est Chanting the Song Sung by Lord Shiva. Il peut venir bientôt. Quand on peut trouver que... D'ici à tout, nous pouvons discuter de la lignée de Prithu Maharaj. Et c'est tout, nous connaissons dans le 4e chant ici, nous avons déjà un descendant de Dhruv Maharaj, nous venons jusqu'à King Vena. Après King Vena, nous avons Raja Prithu. Et après Raja Prithu, maintenant, nous avons Raja Prithu sur Goso, qui appelle Vijitashwa. Et lui-même, il a le titre Antardhan, qui est Indra Devta Chidunli. Nous connaissons raison. Et puis après ça, et comment Raja Vijitashwa, et quand son papa est fini retraité, il est allé dans Tapovan avec son Rani, Rani Archi. Alors il partage le royaume et les 4 directions, il donne à ses 4 frères qui sont là. Et il roule. Mais c'est moi l'expliquer qu'il dit que Antardhan, ou bien Vijitashwa, il est parti trop intéressé avec ce royaume, avec ce richesse matérielle. Alors, il est un peu plus, comment dire, attiré avec fruitive activities. Alors, tu peux faire ban yagya. Alors, là, il arrive un moment que là-bas, lui aussi, quand il est mort, son premier madame, c'était Shikhandini. Avec Shikhandini, il y a 3 garçons. Et ces 3 garçons-là, nous trouvons qui, c'était représentant de Agnidev. Et le nom est donné, nous n'avons pas avec, Pavman, avec Shuchi. Et là, quand je venais, je suis gagné, et surtout malédiction, depuis Vasishta Muni. Et quand je gagne cette malédiction, je viens là, mais après que je termine ce passe-temps, dans ce monde matériel là, je retourne dans cette position originale, ça veut dire je retourne comme Ban Agnidev.
Et Prabhu, tu fais la jolie classe la semaine dernière, dans sa shlok là. Et nous connaissons que quand nous faisons invocation, nous faisons avahan de Agnidev, chacun a son rôle spécifique. Et nous bien connaissons pour qui, ban samskar nous pouvons faire, qui Agnidev nous bien appeler. Nous bien faire d'autres invocations, nous faisons avahan. Alors ici, ça 3 noms qui nous donnent là, qu'on dit, Pavak, Pavman et Kshuti. Après, nous avons encore plusieurs. Et Prabhu donne l'exemple de Mangala. Alors, surtout quand nous avons envie auspiciousness dans la vie, nous avons envie qu'il y en a toujours mangal. On a tout le monde fait auspicieux dans la vie. Et là, quand nous faisons Yagya, nous faisons invocation à Agnidev sous le nom de Mangal. Alors, comme ça c'était avec Raja Vijitashwa et son pré madame, Shikhandini. Là, il y a une deuxième madame qui s'appelle Nabhasvati. Avec Nabhasvati, il y a un seul garçon qui s'appelle Havirdhan. Et Havirdhan, l'île moye, et là, l'île moye avec son madame qui s'appelle Havirdhani. Et là-bas, il y a 6 garçons. Et parmi les plus grands, il y a un nom la liste là-bas. On va expliquer, il commençait par Barhishat, nous avons Krishna, nous avons plusieurs noms, Gaya. Alors 6 garçons. Et parmi là-dedans, le plus grand, c'était Barhishat. Et lui-même, maintenant, qui nous trouvait quand Antardhan, effectivement, il termine son passe-temps. Alors, il passe le royaume, la reine du royaume, pour contrôler. Ça pour régner, c'était Barhishat. Lui-même, maintenant, qui à partir de maintenant, nous pouvons appeler Prachin Barhi. Alors, Prachin Barhi, lui aussi, il est bien attiré avec Ban Yagya. Alors, il expliquait dans le shlok avant, qu'il nous fait hier, il expliquait comment Prachin Barhi, il fait une façon qui, comment il finit un Yagya en place, il y a une autre place, il commence une autre Yagya. Comment l'autre place il finit, il y a une troisième place, il commence Yagya. Ça veut dire qu'il peut faire continuellement, il peut faire Ban Yagya. Et il fait une façon qu'il plante couche grasse partout, entier les mondes. Et l'expliquer, parce que quand nous faisons Yagya, nous faisons couche grasse. Alors, parce que nous ne pouvons pas faire une Yagya sans qu'il y ait une couche grasse. Et nous pensons bien aussi que couche grasse, ce n'est pas vétivé. Couche grasse, c'est spécial. Maurice nous servit comme une alternative, nous servit vétivé. Mais couche grasse, c'est un peu différent. Ils ressemblent les mêmes familles. Il y en a soufflé à tout. Mais seulement, et nous réussi gagner un peu, nous réussi planter. Et oui. Pourquoi demander aussi ici? Mais nous devons comprendre que c'est même famille que vétiver, mais ce n'est pas vétiver. Couche grasse, c'est un peu différent. Et nous servons ça, surtout quand nous faisons un Yagya, c'est très important. Il y a sur l'importance, mais nous ne pouvons pas prendre ça en détail là pour le moment. Alors, quand Maharaj Prachin Barhi, il fait une façon qui, partout une plante, il cultive beaucoup de couches grasses pour, il y a ça en abondance, et quand il ça pour ban Yagya, qu'il fait partout. Donc, purpose, je ne peux pas expliquer que, pour nous, Yagya, nous devons comprendre qu'il ne peut pas faire Yagya pareil comment Raja Prachin Barhi fait, mais seulement, parce que c'était beaucoup plus karmakand. Mais je ne peux pas expliquer dans le purpose que nous faisons Sankirtan Yagya. Et quand nous faisons Sankirtan Yagya, il dit que quand nous finissons une place, nous sommes capables de commencer une autre place. Une autre place, quand nous finissons, nous faisons une troisième place. Nous allons comme ça, entier le monde, nous devons faire Sankirtan Yagya, parce que c'est ça même qui est la clé, et ça même c'est Yuga Dharma. Alors, dans Shiksha Shtakam le matin, déjà nous chantons le premier shlok, Cheto Darpana Marjanam, Bhava Davagni Nirvapanam, Shreya Kairava Chandrika Vitaram, Vidya Vadhu Jivanam, Anandam Buddhi Vardam, Pratipadam Purnamritaspadam, Sarvatma Samanam Param Vijete, Shri Krishna Sankirtanam. Alors, pour nous, c'est ça, Krishna Sankirtana Yagyala qui est plus important, et c'est ça que Shri Prabhupada dit, nous qui lit pas, que nous n'ayons qui n'importe quoi nous était, nous assisés, nous chantons le Hare Krishna Mahamantra, et Srila Prabhupada, déjà, le mouvement, il a commencé dans l'Amérique, dans sa façon-là. Srila Prabhupada, il simplement assisé, dans Topskin Square Park, il n'a assisé, pas de personne, pas de micro, pas d'instrument, pas de rien, mais Srila Prabhupada, il n'a assisé, il simplement chante Hare Krishna Mahamantra, et nous trouvons comment, et que les temps, aujourd'hui, quand nos mouvements sont arrivés. Entier les mondes. Ça, Yagya peut faire tous les jours. Et
comment nous comprenons que le monde est d'une façon qui là, si à cela nous pouvons faire classe Bhagavatam, dans différents pays capables Bhagwan peut faire sur Mangalarti, à cela nous pouvons faire Mangalarti, dans l'autre pays capable faire Bhagwan Shri Krishna sur Gaurarti. Alors, ça des affaires liées ongoing, c'est-à-dire 24/7, ça Sankirtan Yagya là peut faire entier le monde. Surtout, c'est pour miséricorde de Dieu de Guru Srila Prabhupada qui Jai. Alors maintenant, même aussi, nous pouvons faire classe Bhagavatam ici, nous connaissons comment ça pour finir à une autre place, dans notre pays, classe Bhagavatam. C'est-à-dire, entier le monde, 24/7, ça process de Sankirtan Yagya là peut faire. Et là, après, j'explique que maintenant, Raja Prachin Barhi, lui, d'une instruction par Brahmaji pour les marier maintenant avec ses filles de l'océan. Et ce nom c'était Shat Druti. Et comment expliquer ici? Les dialogues c'est bien joli et très jeune. Et normalement, quand expliquer que quand une jeune fille est mariée, le système d'après le système védique, et dans le terme, Shushta Alan Kritam, qui est très important dans sa shlok là ici. Il dit que quand une jeune fille est mariée, il est très important qu'il est bien habillé et bien décoré. Et ici, chez le roi d'Inès, commence par ça même. Et il dit quand on peut faire sa cérémonie mariage là, alors, comment nous dit, the bride, ou Dulhin, qu'il y fait, alors il peut faire parikrama, circumambulation du Dulha. Et il fait 7 fois, ça c'est une vidéo qui nous suivent. Ok? Et après ça, il dit que là, je vais le prochain, et quand je finis le prochain, parce que, enfin, Maurice, déjà le système du comment trouver Dulha, Dulhin, tout dans notre visage reste couvert. Il est là au moment qui, quand je peux mettre Sindour, il est là qui est Dulha, on dit la première fois qu'on dit il parle de Dulhin. Enfin, le système est supposé comme ça. Longtemps, Dulha, Dulhin, ça met jeune aussi, une façon de parler. De nos jours, à ceux qui peuvent trouver peut-être le prochain, 1 an, 2 ans avant, il est là après faire mariage, mais longtemps, ici comme ça, je prends l'exemple de mon maman même, jamais ici trouve mon papa. Juste quand on peut marier dans mandap, qui ont besoin. Après les diaos qui, c'est là quand Dulha et Dulhin, qui première fois quand ils trouvent Dulhin, quand ils mettent ce sindour, il est là pour une attraction, et ils vous trouvent bien joli, et cette attraction-là, ils viennent bien, et fort et bien fixé. Ça qui est important. Qui, quand il y a un mariage, il y a des affaires qui sont fixées. Ils fixent. Il n'y a pas une affaire qui, comme on dit, quand nous marions, à certains petits problèmes, dire, ok, bon, moi pas besoin de rien, chacun a son chemin, tu as ton chemin, moi j'ai mon chemin, après on a divorce. Mais dans nous, ça n'attend tellement, il n'y a pas existé ça. Il n'y a pas existé. Nous supposons, peu importe qui arrive, continuer avec sa relation-là, parce que les affaires, c'est pas une coïncidence, c'est un arrangement divin, ça. Quand c'est un mariage, nous trouvons c'est un sanskar, et quand nous faisons un sanskar là, déjà nous invite combien devta devi pour venir de notre ashirvad. Et après tout, ban punch de venir, je donne ashirvad. Ça veut dire, les affaires qui disent là, Hare Krishna Mataji, nous disons là, un show qui mariage là, il marche. Parce que beaucoup de fois, de nos jours, les jeunes nous peuvent trouver des grands problèmes de la société, qui nous peut trouver. Qui nous est dans un conflit est pour toujours là, parce que façon qui nous peut vivre de ça le monde là, Hare Krishna Prabhuji. Alors, nous prenons certaines indifférences, nous prenons certaines arguments de mariage, et livré quand ils disent quand on peut délamer, pour un son, taper pour un son, mais nous avons certaines affaires qu'on appelle compréhension, nous avons certaines affaires qu'on appelle compromis, nous avons certaines affaires qu'on appelle sacrifice. Nous besoin, quand nous rentrons dans une relation, accepter que sa personne qui peut venir dans nous la vie là, il ne peut pas venir juste avec son éco matériel, mais il peut venir aussi avec ce subtle body. Je me bien rappelle des plus de 20 ans de cela, tu es dans His Holiness Bhakti Vidya Purna Maharaj, tu fais un séminaire pour un brahmachari, et tu as l'occasion de tu assises. Et Maharaj, il dit une affaire très importante, il dit que quand je peux marier, pas oublier qu'ils ont pas juste marier avec ça l'éco gross material body là, mais quand je peux marier aussi avec le subtle body.
Et le subtle body, mental, l'intelligence avec ce false ego. Alors, qui false ego, qui ça, hein, ou dharam patni pour prendre pour venir, ou bien c'est pas, ou comme dulha, avec dulhin, tous les deux, il y a d'autres false ego. Et quand false ego pour clash, pour un argument, pour un problème. Mais ça ne veut pas dire qu'il nous besoin arrêter relation là même. Non. Nous besoin assiser, causer, communiquer et trouver un certain compromis. Parce que si nous mettons nos ego devant nous tout le temps, nos ego pas pour laisser nous continuer. Et là même, c'est nous ego même qui pour faire nous à prendre ban steps qui vraiment n'est pas dans nous, hein, n'est pas pour un bénéfice pour les deux. De l'âme. Hare Krishna. Bole Shri Shri Radha Golo Kananda Bhagwan ki jai. Yadguru Srila Prabhupada ki jai. Alors ici, nous continuons d'expliquer qui quand the bridegroom, c'est-à-dire quand Dulha, il vous trouve Dulhin bien jolie et l'idée qui ça attraction là, il vous bien faux et il pourrait se fixe. Alors c'était comme ça que mariage s'y peut faire et c'est comme ça que mariage supposé peut faire. N'est pas comme on dit nous peut trouver un certain problème de nos jours. Et il est vrai que si les jeunes de nos jours, les jeunes couples, ne pas pour une formation spirituelle, ne pas pour un counseling, ben c'est là qu'il y a problème pour dérouler. Beaucoup de fois, les jeunes ne pensent bien ok, je peux travailler, vous trouvez des voilà, I'm the doer. Je peux travailler, et de nos jours, les jeunes ils gagnent beaucoup d'argent, beaucoup casse peut gagner. Assez l'opulence financière, beaucoup, assez facile. Au travail, même après un HSI, vous pouvez gagner un petit travail, casse peut gagner pour vivre, capable de vivre bien. À cause de ça, les jeunes, je vous dis, il y en a beaucoup pas peur de marier aussi. Mais quand je peux marier, comment je gagne un petit problème, je peux séparer, je peux divorcer, et ça, définitivement, c'est pas Sanatan Dharma. Sanatan Dharma, les où dans Sukh et dans Dukh. Dans bonheur et dans malheur, nous vivons toujours ensemble. Nous prenons l'exemple de Prithu Maharaj même, qui quand il est allé, quand il est retraité, sur la reine, c'était la reine Archi. Il était capable de rester dans ce royaume et il était dans ce 5 garçons. Ben là, il est bien capable de take care de votre maman. Mais il a accepté de suivre ce var, suivre Raja Prithu, qui est retraité et qui a de tapovan pour faire sacrifice et il connaît avec un certain nombre de bouquets sur les corps. Alors, dans sa passe-temps là-bas, on apprend comment une madame est supposée toujours là avec ce monsieur, pas juste de bonheur, mais aussi dans malheur. Et nous trouvons que comment, quand Prithu Maharaj quitte sur les corps, finalement, ce Antyeshri Sanskar, c'était Rani Archi même qui fait ça, Antyeshri Sanskar. Alors là, c'est un extrême que nous pouvons trouver, que les supposés. Alors c'est une leçon que nous devons tirer. Alors quand nous continuons ici, quand il dit que tous les deux sont bien fixés dans sa relation-là, alors Dieu dans Srimad Bhagavatam, il dit qu'il y a une attraction naturelle entre monsieur et madame, et il dit que surtout quand vous êtes unis par mariage, et là, sa attraction-là est bien fort. Là maintenant, l'expliquer dans comment je vais donner l'exemple, nous pouvons appeler le pavarga, qui being so strongly attracted, the bridegroom attempts to set up a nice homestead and eventually a good field for producing grains. Alors quand il y a un mariage, normal, il commence, Shilopad fait une très jolie lecture sur ça, il cause de pavarga. Pavarga, il commence par pa veut dire parishram, là, il commence là. Quand il marié, assez, il fait parishram, il mettre des efforts, il travaille. Et quand, pour faire parishram, comment ici il peut expliquer, by being so strongly attracted, the bridegroom attempts to set up a nice homestead and eventually a good field for producing grains. Then children come, là les enfants pour venir. Et quand les enfants pour venir, then friends and then wealth. Alors, expliquer premier c'est parishram. Là pa. Parce que je ne vais pas expliquer comme ça. Ba, ma. Ça m'appelle ça pavarga. Comment ça, les mondes matériels, on appelle ça pavarga. Avec le contraire, c'est apavarga.
Apavarg veut dire c'est the path of liberation. Le contraire de pavarg c'est apavarg. Alors, pavarg, il commence par parishram. Et là, quand on fait parishram, un langage qu'on utilise en créole, il est un peu grossier, mais l'expliquer après, on a pas. Pas, ça veut dire où il y a forme. Ça veut dire comment se travaille, comment se rend gaz pour la bouche. Fatigué, non? J'ai trouvé un exemple que je ne l'avais pas donné. Quand on trouve un animal, surtout quand disons, un bourrique, un mulet, quand il risque de s'arrêter, puis aller, arrive un moment où vous trouvez un gaz sur la bouche. Mais c'est l'exemple pour nous-mêmes, ça. C'est pas juste ça, bourrique là qui fait un gaz. Et quand un zimoun, il fait parishram, automatiquement, il prend un gaz. Pas bas, et bas, c'est-à-dire que maintenant, quand il monte là doucement, il peut arriver un moment où il commence à accumuler. Il peut accumuler wealth. Là, après, bas, là, il peut venir, bas. Bas, maintenant, il commence à gagner paix. Parce qu'il accumule wealth. Là, je ne sais pas l'expliquer. Il n'est pas dans sa propre là, mais dans l'autre classe. Il dit, OK, qui peut arriver? He becomes, then children come, then friends, and then wealth. Alors là, il a le niveau que tu es tout bien content, puis enjoy, correct. Là, après ça, commence à gagner bruit, commence à gagner la peur. Qui nous paye maintenant? Ben, nous pouvons payer qui nous commence à payer. Parce qu'on vient, tout le monde content venir. Jolie madame une vini, les enfants une vini, nous pouvons gagner camarades peut venir, nous pouvons gagner beaucoup Lakshmi. Mais nous ne pouvons pas oublier que Lakshmi, surtout si nous ne pas faire bhakti, nous disons Chala Lakshmi, Lakshmi Matali, Chanchala Devi, définir. Alors là aussi, beaucoup de fois nous fait référence à un très joli shlok qui disait où dans la vie, il y a plusieurs affaires qui viennent et qui finissent à aller. Ils viennent et qui aller. Alors c'est quoi ça? Premier les où c'est Chala Lakshmi. Lakshmi qui nous finit à aller. Il va rester. Pareil là, si grand matin on sortit, j'ai un travail, on met un 1000 $ pouces, Lakshmi Mata. Ou sorti, comme on a le chemin, on a des affaires, on trouve. Ou quand on sortit, on dit, on fait une façon qui me dit 1000 là, reste 1000 même. Mais quand on sortit, on a besoin d'acheter un petit cadeau pour de l'empatnie, c'est pas un petit flair, c'est pas besoin d'acheter manger pour les enfants, c'est pas un petit gâteau. C'est là, Lakshmi. 1000 là pour venir, pour finir, tantôt, 1000 roupies, il finit comme on a hésité. Alors, c'est là, Lakshmi. Et surtout pour banque qui pas fait bhakti, tout le temps, quand nous donne ça l'exemple là, qui une fois, Sarvabhauma Prabhu, tu fais une jolie classe ici, il dit que Lakshmi Mata, il vient de Sovahan, et Sovahan, nous connaissons quoi? Ullu. Ullu, ça veut dire hibou. Alors, quand il vient, qu'il fait, il vient, उल्लू पर सवार होके आती है लक्ष्मी माता और हमको उल्लू के पट्टे बना के चली जाती है nous finit per jitu pour ce qui fait Lakshmi Mata li pour venir dans nous la vie mais c'est moi si ne pas faire Narayan so ne pas faire Narayan so puja ne pas prier Bhagwan ensemble Lakshmi Narayan de là c'est ça nos situations alors premier c'est Chala Lakshmi qui nous finit aller. Deuxième, il dit Chalam Pranam. Nous la vie finit aller. Ça même pour venir après la louvine, Mrityu. Mrityu के साथ क्या होता है? प्राण चली जाती है. Alors, deuxième affaire qui quitte nous aller, c'est nous prendre. À the end, ça m'est arrivé. Après, il dit Chalat Jivat Yovanam. La jeunesse. Tout le monde est content reste jeune de toute la vie. Mais est-ce que la jeunesse restait? Yovanam restait? Et même l'exemple que je vais donner là, je vais expliquer qui comment Chateauroute est bien joli, c'est bien jeune. Mais est-ce que sa jeunesse là pour rester? Là, on appelle Chan Bhangur, pour un petit temps. Prabhu nous rappelle, nous sommes jeunes à l'époque là. Mais est-ce que sa jeunesse là restait? Non. Même dit Chalata Jivata Yovanam. Ça aussi quitte nous aller. Et plus et une fois qui, comme on dit, doukmai, qui, comme on dit, nous sentir, nous chagrinant, c'est que nous trouvons que tout ce qui nous vient, tout aller, il dit, chala te samsari. Samsar, il continue à aller. Et samsar, c'est qui? C'est nous bonnes familles, nous bonnes enfants, nous bonnes camarades.
Demain, quand vous avez un problème, vous trouvez tout puis aller devant. Personne ne peut pas arrêter de tout. L'exemple, c'est dans Mahabharata même. Autant nous entendons parler de Ban Pandav. Quand Ban Pandav, il finit de passe-temps, de aller vers Himalaya. Et quand je suis allé, nous connaissons qui est arrivé. Premier, qui s'en est tombé? Draupadi. Qui s'en est ressorti finalement? Personne. Personne n'a réussi à ressortir, mais question une posée. Bhim une pose question. À Yudhishthira, qui n'arrive Draupadi? Tout le long sur la vie, il servi nous avec autant de sincérité. Mais il est tombé. De là, Yudhishthira dit qu'il était, malgré qu'il était là avec nous tout le temps, mais il était un petit penchement plus pour Arjun. À cause de ça, il est tombé. Continuez à aller. Dans sa façon-là, quand il est allé, il a trouvé Diaou qui, il trouve Nakul, il est tombé. Et là, pareil, Bim, une très jolie katha, ça ne pas pour mettre ça trop en détail aujourd'hui, mais pour expliquer qui, doucement, tout ça, un grand yodha là, est tombé un par un. Nakul est tombé, Sahadev est tombé, Arjun est tombé, Délé, Bhim est tombé, mais Yudhishthira continue à aller. Et ils se suivent toujours par, c'est un lycéen qui nous suit, il accompagne tout le temps, c'était Yamraj. Mais il explique, il dit, qui, aïe là. Ça shlok qui nous cause là, ça même ça, qui nous fait causer là. Qui nous quitte nous? Chala Lakshmi, Chalam Pranam, Chala, Jivata Yovanam, la jeunesse allez, Chala Charete Samsare, et dernier Dharma ek nishchalam. Ou Dharma zame pour qui tout? Ça même ça représente ça dit là. Dharmaraj, Yudhishthira, tu restes accompagné tout le temps par Yamraj, qui lui-même qui s'en a. Dim qui établit dharma. Alors ça, c'est une affaire très importante que nous besoin rappeler. Qui nous peut suivre par varga. Pa, ba, bha, ma. Alors pour un bhai et pour un mrityu dénélé. Mais nous supposons peut suivre apavarga. Et apavarga, c'est surtout the path of liberation qu'on dit, c'est là-bas. C'est quoi path of liberation, Prabhu? C'est quand nous pouvons venir, nous pouvons faire bhakti. Alors, ça c'est l'exemple qu'il nous donne ici, surtout côté de Diaou, mais je vais lire sa prochaine ligne là. Diaou, then children come, les enfants viennent, friends and then wealth. In this way, the male becomes more and more entangled in the material conceptions of life. Alors, quand il peut surtout il peut Diaou, il peut cause l'exemple d'Ulhal, Dulhan, moi, Dulhin, il fait la case, il a besoin d'un travail, et là, normal, tout pour suivre, pour venir. Et là, qui arrive, là, nous rentrons dans, comment on appelle ça là, the entanglement, là, comment on finit dans Maya, on finit Jakro, là, Maya qui est Tchangour, mais pas gay. Là, qui arrive ici, il dit, il commence à penser, and he begins to think, this is mine, ça pour moi, ça. Qu'est-ce que ça fait pour moi là? Il va penser que ça l'éco jeune qui m'a là, ça l'éco qui a l'énergie là, ça pour moi ça. Les enfants là pour moi ça. Madame là pour moi ça. Ça account, ça casque dans la banque là pour moi ça. La case là pour moi, tout pour moi. La même qui comment et toujours nous fait référence à plusieurs shloks depuis Srimad Bhagavatam et plusieurs fois dans ma lecture je nous répéter. Chez la Sutta Goswami, il peut expliquer qui, Hare Krishna, Dehapatya Karatradishva Atma Sanyeshu Asatsva Api Tesham Pramatto Nidhanam Pashyannapi Na Pashyati. Alors ça c'est un shlok très très important de Srimad Bhagavatam. Il dit qui nous toujours dire, penser, un monde qui dit pas suivre Bhakti Pat, il pas faire Bhakti, il penser sur l'écho, Deha, Apatya, sur les enfants, Kalatra, c'est-à-dire sur madame, Adishu, etc. Alors, Deha, Patya, Kalatra, Adishu, Atma, Sanyeshu, Asatsva Api. Il dit qu'il pensait qui sur Atma. Ici, Atma, je ne parle pas expliquer nous, Atma veut dire soul, mais il peut dire nous l'écho. Nous pensons que c'est nous l'écho sur Sanyesh, sur Sainik, sur soldat, qui est là pour protéger lui. Mais c'est moi dire Asatsva Api, c'est un plus grand
C'est un plus grand mensonge qui est dans ça. C'est un plus grand mensonge qui est là pour vous. Quand nous pensons, nous l'écho, nous enfants, nous madame, ou bien nous monsieur, si y a une couple, madame là, vous pensez sur monsieur, adishu, and so on, veut dire tout là, la case, l'argent, famille, bandhu, sadjan, il y a tout cela, c'est une grande fausseté. Tesham pramatto nidhanam pashyanapi na pashyati. Samedi au grand matin, tantôt nous trouver combien petit zot l'écho, combien vini, combien pialé. Mais seulement qui nous fait pashyanapi na pashyati. Nous couvrir nous lisier. Dekar andekha. Il guettait, mais seulement nous déclare nous pas trouver. Nous entendons, mais seulement déclare nous pas entendre. C'est ça. Illusion, ça même c'est Maya, ça même qui dit aussi, nous tombons là-dedans. Alors nous dit, this is mine and it is I who am acting. Ça me dit, aham mameti. Aham means I, mameti veut dire pour moi. I and mine. In this way, the illusion of material existence is perpetuated. Alors voilà un peu comment expliquer c'est quoi Maya. Et après, maintenant, dans le deuxième paragraphe que je suis là pour pas expliquer, là, un peu, il propose un peu l'attraction, the sexual attraction. Alors, the words Shukim Eva are also significant. For the fire god Agni became attracted by the beauty of Shattadruti while she was circumambulating the bridegroom Prachin Barhi, just as he had previously been attracted to the beauty of Shuki, the wife of Saptarishi. Alors, ici, quand nous parlons de Saptarishi, nous connaissons Saptarishi, on a 7 sages, et je supposé, ban Prajapati, ban là aussi, et il commençait, nous avons plusieurs ban versions, dépendant ban différents, et qu'on expliquait, ban différents kalpas, ban différents kalpas. Alors, un kalpa veut dire one day of Brahma. Dans plusieurs kalps, nous avons différents saptarishi, mais ban qui est bien, comment nous dire, populaire, nous connaissons, nous avons Kashyap Muni. Kashyap, nous avons Atri Muni, nous avons Vishwamitra, après nous avons Vashishta Muni. Fait 4. Après nous avons Gautam Rishi, Jamadagni Rishi, après nous avons Bhardwaj Muni. Alors dans différents kalps, nous avons différents noms, nous avons Tandia, nous avons nous avons l'autre nom. Mais il y a différents kalps, nous avons différents. Mais seulement nous avons Sapta Rishi. Ça, 7 Rishi là. Alors, expliquer ici, quand je suis marié avec Shuki, même affaire, donne-nous l'exemple 2 fois. Il y a plusieurs fois aussi, qui m'ont même Agni Dev, qui quand fait son invocation pour venir pour un mariage, lui-même, il s'est attiré avec Ban Dulhin qui est là-bas. Alors, ici, Srila Prabhupada peut donner un warning. When the fire god had been present long ago at the assembly of Saptarishi, he was attracted by the beauty of Shuki when she was circumambulating in the same way. Alors, Agni's wife, named Swaha, took the form of Shuki and enjoyed sex life with Agni. Not only the fire god Agni, but the heavenly god Indra. Alors pour Indra Devta aussi, à plusieurs reprises, nous entendons à combien de fois il s'y est attiré. Et nous suppose le passe-temps de Ahalya. Comment Ahalya aussi, il s'y est, comment dire, exploité par Indra Devta. Alors ça, c'est une leçon qui nous a tiré. Parce que y a une personne qui de la vie dévotionnelle, nous trouvons ça, ça n'est pas intéressant. Mais qui fait chez la propriété de mettre ça dans ce purpose? Pour nous comprendre comment le monde matériel est morcé. Qui fait a toujours sa attraction entre male and female, mais n'est pas besoin d'une perverted attraction. Ça qui nous comprend bien ici. Alors, not only the fire god Agni, but the heavenly god Indra, and sometimes, une fois, Lord Brahma. Et dans le passe-temps, quand il expliquait que Brahma a dit aussi, imaginez-nous si même attiré par son propre fille. Il a. Alors ça, c'est une affaire qui nous pas besoin à critique Shastra, mais c'est une explication qui, quand je l'ai pas dit de nous, c'est quand il y a la présence d'une madame, nous besoin de quelque chose qui, comment dire, ou pas besoin de rester tout seul dans l'association. C'est très important.
Même chez la Prabhupada, quand c'est tu peux venir. Puis chez moi, quand tu peux venir, tu peux venir chez la Prabhupada. Chez la Prabhupada, comme principe, il dit, tout le temps, tu peux dire à mon disciple, je reste là même. Et il montre maintenant l'exemple qui jamais, qui besoin d'une association, monsieur, madame, dans une place solitaire, besoin d'une toujours association bandez-vous ou entouré. Par exemple, même un papa, il dit pas supposé rester dans l'association scientifique tout seul. Tout cela, c'est une chastra, peut dire. Qui fait, parce que les gens, même, l'exemple de Lord Brahma et Lord Shiva. Lord Shiva, Shivji aussi nous connaît qui comment, et une fois, un passe-temps de Bhagavatam m'expliquer qui comment, un jour, Shivji, tu fais request à Bhagwan Vishnu. Il dit, Prabhu, mon vie, mon toujours tant parler de Maya Shakti. Mais moi, j'ai envie de gagner darshan de sa Mohini Roop là. Donne-moi darshan de sa Mohini Roop là. Et là, Bhagwan dit, tu as besoin de faire bien attention parce que sa Mohini Roop là, il y en a beaucoup qui se pour dérailler des autres services. Mais Shivji dit, non, moi, j'ai envie de faire darshan. Et là même, qui nous trouvait que Bhagwan Vishnu, il répond sur Mohini Roop, il donne darshan à l'autre Shiva. Et Shivji, si toi tu finis attiré avec sa Mohini Roop là, qui finalement, lui aussi, il tombé, une façon de parler. Alors, les dieux qui, ici, all very highly situated demigods, l'exemple donné, l'exemple de Agnidev, de Indra, et aussi Brahmaji et Lord Shiva. All very highly situated demigods are subject to being attracted by sex at any time. Donc, ça nous a fait bien attention. The sex drive is so strong in the living entities that the whole material world is running on sex attraction only. Et nous pouvons trouver dans les mondes matériels, les mondes un peu roulés là, ça. Déjà, ça nous trouve, il y a beaucoup de gens qui ont discothèque, il y a des brothers, Hare Krishna Mataji. Alors, le monde, et même tout, façon qu'il peut faire, publicité, mais tout le temps nous posons la question, mais qui fait pour mettre un poster d'une vieille madame? Non! Je vais mettre, Hare Krishna. Je vais mettre une façon de faire publicité, quand je peux mettre, c'est pas une jeune fille, qui est presque moitié nue, juste pour, comment dire, créer sa attraction. Mais ça, c'est déjà Maya sur le travail. Alors, une personne, quand elle vient de satsang, à cause de nous dire, nous sommes cause de l'okete, nous sommes cause de pavarga, pa, mais les gens, quand on vient de l'association NDO, Satam Prasangano Vira Samviddo, qui peut arriver, les là, quand nous pouvons là, nous pouvons gagner, qui était association Devo, et les là qui ici, qui peut dérouler, Bhavanti Hirta Karna Rasayana Katha. Quand on vient là, on peut écouter Bhagwan so Katha. Et ça même qui, il vous donne l'équerre, Hare Krishna Mataji, il vous donne un sens qui était un certain thandak, ou pour gagner un certain soulagement pour un sens, ou pour engager un sens de Bhagwan so seva. Tad Joshanad Ashu Apavarga Vartamani. Les là ici, pour cause Apavarga Vartamani. Les là qui upalo Apavarga Vartamani, upal suivre the path of Apavarga. Et puis les là-bas qui vous gagnent, là-bas qui vous gagnent, Shanti, Ratir, Bhakti, Anukramishati. Dans Srimad Bhagavatam 3.25.25. Quand Kapil Bhagwan explique sur Mama Devauti l'importance de l'association de dévots. Alors, est-ce qu'ils ont envie toujours marcher de Pavarga, Brahma, ou bien envie de marcher de Apavarga? Nous suivons le path of Bhakti. Alors, voilà un peu ici comment, dans sa propre tâche, il donne nous beaucoup de warning. Alors, the sex drive is so strong in the living entities that the whole world, material world, is running on sex attraction only. And it is due to sex attraction that one remains in the material world. Nous restons dans le monde matériel, c'est à cause de ça même. À cause de cette attraction là même. And is obliged to accept different types of bodies. C'est juste à cause de cette attraction sexuelle là même. Alors, si Bandimoun a réussi à maîtriser ça, une seule façon qu'il a maîtriser ça, c'est à travers Bhakti. Même si le Prabhupada peut conclure ce purport ici, the attraction of sex life is more clearly explained in the next verse. Ça lit là, mais c'est moi, les dieux qui nous avez fait bien attention, on vous juste lire. The last part. Only a devotee.
pour expliquer demain. Mais il disait, only a devotee of the Lord who is attracted by Krishna can escape the lures of woman. Only once is attracted by Krishna, the illusory energy of the world cannot attract him. Ça, c'est solution. Si nous attirés par Bhagavan Shri Krishna dit à nous tout le temps, pas oublier, dans Bhagavad Gita 7.14, il dit à nous, Devi Isha Gunamayi, Mama Maya Drutya, Mam Evaya Prapadyanti, Maya Metam Tarantite. Il dit, this illusory energy of mine, sa Maya Shakti la, consisting of the three modes of material nature, Satogun, Rajogun, Tamogun, is very difficult to overcome. Il n'est pas facile pour traverser ça. But one was surrendered unto me, mais c'est moi, un qui n'a les mains, peut être tout compter. Si à 100%, il pourrait retourner pour Bhagavan Shri Krishna. Ça veut dire là, c'est ça, surrendering process là. L'âme Srila Prabhupada peut causer ça même là. Once one is attracted by Krishna, the illusory energy of the world cannot attract him. Quand sorti sa Maya Shakti là, il sort depuis Krishna même ça. Alors Krishna dit à nous, nous décider qui nous l'est. Est-ce qu'ils ont envie d'être attirés par Krishna, par sa l'énergie spirituelle là, ou bien nous être attirés par l'autre Shakti, Maya Shakti, qui pour garder nous toujours dans l'illusion. Alors, le choix, il est pour nous. Alors, tout le temps, nous devons décider grand matin, comment nous lever, c'est même si la Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur dit, comment lever grand matin, trappe ou sous les tapis, discute là où la tête, assois avant de dormir, prends balier, tape, discute là où la tête. Pas discute sans coûte. Qui fait dire ça? Parce que au mental, pour toujours amener nous, pour faire une activité qui n'a pas correct pour vous. Et au mental, il est pour toujours là pour mettre tout dans le problème. D'ailleurs, le Bhagavatam même explique, d'abord, Gita même explique. Et comment au mental, il toujours reste danser. Et quand il donne l'exemple de sa rate là, au mental qui était il là, il a assisé, sarthi, il trappe sa 5 séval là, sa 5 indriya là, et il peut aller, il peut content, il peut danser, il peut aller partout. Un séval risque pas d'aller de l'autre côté, un séval de l'autre côté. Voilà. Et par derrière, que c'est un assisé, passager que c'est là, dans Shoyu, c'est Atma. Mais les gens qui, quand Atma dit, parce que, moi, série Krishna même là, Krishna peut expliquer, Arjun, comment ça Shoyu là, écoutez, quand on trouve les avec vous lisez, il devient plus facile pour comprendre. Et façon de mettre ça une personne qui peut faire acting là, vraiment message là passé. Sa personne qui n'a pas comment ça artiste là dans show là, il montre où là il peut danser, il peut content. Il peut danser, c'est pas le ici, il peut aller de l'autre côté, c'est pas le côté, il va de l'autre côté. Mais le dit où et après il montre où comment et ça Maya Shakti là. Puis après, viens côté moi, tout ban, hein, l'une de nous, tout ban jeune fille, allez, fini. C'est-à-dire, l'isier pour content de l'autre côté. Il montre où ban manger, la langue pas de l'autre côté. Ban place qui senti bon, néné pas de l'autre côté. Ban du monde peut cause, ban cause qui n'a pas besoin d'oreilles pas de l'autre côté. Mais tout ban séval, puis reçu par partout. Mais là, les yeux pas derrière, qui, il finit jusqu'à là-bas après, avec sa ban sense objects là. Et là, il n'est que pas gratifier ce sens, il finit tombe dans Maya, fini. Et là, les gens qui ont dans Paramatma, ils aident sa Atma, les gens, Atma là, dictent, non, là-bas non, non, al côté Krishna. Ils finissent prêt, ils risquent ce choyo, ils prennent al côté Krishna. C'est un milieu tout le temps. Quand tant ou dans sa léco matériel là, ou peut faire ou bhakti ou. Mais c'est moi disais pour une tendance, il montre Krishna là, tout bon sense gratification objects ici là. Ou peut aller où. Mais c'est moi toujours mental là fait une tendance et virer qui un coup de pas derrière qui est là. Virer qui pas ici qui est là. Mais comment virer ou était quand on va tirer ou pas de l'autre côté ou tomber. Mais je dis non, on virer on était OK, correct ça. Bhagavan so Maya Shakti ça. Moi m'appelle coup de Krishna. On the way to Krishna. C'est une classe ne peut faire ça que je dis là, m'a dit. Alors voilà un peu ce que Srila Prabhupada explique nous dans sa purport aujourd'hui là et purport pour expliquer demain encore plus en détail pour vous pensez demain où vous faire classe. Alors nous vous continuer avec Bhagavan so Maya Shakti et comment si nous pas faire le bon choix définitivement
nous pouvons tomber. On devait faire bien attention. Alors aujourd'hui, nous causons l'eau, pavarga et apavarga. Alors nous pouvons juste conclure, nous pourrons lire sa shloka encore une fois ensemble, nous tous. Saat nous boliez, Samudrim deva devoktam Upayeme shatadrutim Yam viksha charu sarvangim Kishorim shushta alankritam Parikramantim udvahe Chakame agni shukim iva The Granth Raj Srimad Bhagavatam ki Jai Guru Srila Prabhupada ki Jai Shri Radha Golokananda Bhagwan ki Jai. कोई प्रश्न है प्रभु जी, माता जी, की question, quelque chose on veut ajouter? The material body, yes, माता जी. Oui, 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 exactement. Là, il y a un sens pour le travail, il y a un moment de sens là pour ne plus travailler. Quand je deviens vieux, tant que nous jeunes, nous ne pas prendre compte, mais quand je deviens vieux, j'arrête de travailler, on dit, oh, dans mon jeunesse, je suis temps de Bhagavatam lecture. Et comment dire, bon sens, bien engagé de service Krishna. Mais sinon, mais les jamais trop tard, m'a dit, jusqu'à là, ou toujours, ou peut venir une classe tous les jours, ou peut venir prendre darshan de Shri Golokananda, peut venir dans le groupe de Srila Prabhupada, associé avec vous, ou toujours le bon chemin là. Ou pas, it's never too late. Hare Krishna. Mais nous, Bhagwan के घर में देर है, अंधेर नहीं. On vient en retard, oui, mais seulement pour gagner la lumière là. Raj Prabhu, une question? Quelque chose? Parce qu'on peut dire, il y a une classe bien, si nous comprenons, il y a une dose bien faux ça. Une dose bien faux, bien concentrée ça. Et c'est que si nous comprenons le purport. Oui. Nous avons sens. Nous avons senses. 5 senses. Ouais, this is the mind. Yes. The driver, chariot driver. The sarthi. Yes. And the one who is the passenger. Oui. C'est the Atman. Oui, Prabhu. Oui. Intelligence, ça veut dire. L'intelligence et le mental, définitivement, sont pas pareils. Correct? Nous, mental, qu'on nous dit là, il beaucoup plus, comment dire, il pour amener nous dans tout man place qui n'est pas bon aussi. Mais l'intelligence, c'est pas vraiment dans une mauvaise place. Il est pas dans une bonne place. Si nous venons là, c'est une service de l'intelligence qui nous vient là. Ou mental, pas pour nous ici, Amélie. Ou mental, il peut dire, oui, qui te peut faire dans le temps, peut le dire le temps, si tu peux le guetter pas qui s'en là. Hein? Bon Dieu, tu l'équerre, correct ça, non, allez. Il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça. Mais je pense on montre la différence entre le mental avec l'intelligence. C'est-à-dire, pour aller grammater tantôt, c'est là, Hare Krishna Mahamantra là, qui peut gagner là-dedans? Nous finissons de faire un tour grammatin correct là. Ah, c'est pas besoin de faire encore. Ça que ça n'a mental. C'est pas épuisé, c'est pas besoin de suivre un principe, tout ça là. Oui, mais nous avons suivi une fois par semaine. L'autre jour, nous avons fait ce qu'il nous a envie. Qui ça peut faire? Mental. C'est tout le monde a fait côté mauvais, c'est au mental qui est mais quand on vient dans la classe, on écoute classe, il dit correct, il y a 4 rules and regulations qui nous besoin suivre. On dit no meat eating, no gambling, no illicit sex, and no intoxication. Il dit, dans la classe, on écoute ça, mais vous mettre ça en pratique. Ça pour nous donner la vie spirituelle. Mais qui paye ça ici? Ça raisonnement là, c'est l'intelligence. C'est pas mental ça. Mental dit, non, t'as dans sa 4 là, tu es capable de suivre un seul là-dedans. Ben, les restaurants là, plus tard quand nous devenons vieux, tu vas suivre. Ton mental. Ça c'est mental. Mais l'intelligence, non. Parce que là-dedans, c'est qu'il dit, il y a un sens là-dedans. Il y a une logique là-dedans. Il y a une vérité là-dedans. Si moi peux suivre ça, moi, je suis capable de faire bhakti bien. Voilà un peu l'exemple de comment nous mental et l'intelligence. And then, very fine line of difference between them.
Après, il y a une autre affaire qui, quand on vient écoute classe, et c'est qu'il dit à l'âme, on connaît ça, qui lui peut dire. Ça, c'est où ego. Ou ego, ça. False ego. Égoïste, il se travaille, il compte tout. Alors, il n'est pas intéressé qu'on plus que ça. Alors, c'est ça qui nous a fait tout le temps, avec nous, l'intelligence, faire la différence. L'intelligence, là aussi, il est matériel, même lui. Ça, l'intelligence, là, il n'est pas spirituel, il est toujours matériel. Il est toujours matériel, mais seulement, il est capable de nous enlever Bhagwan chez Krishna. L'expliquons que Bhakti, sur la force, comme ça, qui sa subtle body, ça c'est l'écho subtil qui nous dit là, qui est là, il y a the mind, the intelligence and the false ego, qui quand nous fait Bhakti, Bhakti, comme on dit, comme un jiffé. Il brille sa subtle body là, il brille. Pareil, il dit que comment quand on mange, dans le ventre qui il y a l'acide. On appelle ça the fire of digestion. Les gens pareil quand on mange, ça mange là, il digère avec ça. Fire of digestion là, il bhakti, il brille sa subtle body là. Parce que ça même c'est nos plus grands problèmes là, c'est ça, subtle body là. Allez Krishna Dayalu Prabhu. Sa subtle body là, lui-même, il peut prendre, il peut amener dans une prochaine l'écho là. L'écho matériel, comment on finit mot? Fini ça. Pour aller, pour faire crémation, si on va pas l'enterrer, si on va pas le zéter ça, que de ban vautour, pas le manger. Et dans différentes religions, on fait différents systèmes. Ou peut juste finir avec ça l'écho matériel là, sa grosse material body là, comme on dit. Mais ça, subtle body là, il est toujours là. Les là qu'il est pour faire, selon le karma, c'est qu'il fait, il prend, il amène dans l'autre l'écho. Alors quand tu es content de manger boire, il amène dans l'écho pour le manger boire. Si tu es content de l'amusement, il amène dans l'écho l'amusement. Vous pouvez comprendre ce que je veux dire là? Et dans une façon plus, je ne peux pas t'expliquer, plus to the point. Il dit, un l'écho qui est content de manger la chair non-veg, mais correct. Il donne l'écho, un tigre, à la misère, manger boire là-bas. Et là, quand on mange tout ce qui, tout gagne que manger même. C'est correct. Mais allez rentrer dans les coins de cochon. Parce que le cochon gagne tout ce qui gagne, il mange, bon, pas bon, il reste manger. Mal propre, tout il mange. Il dit, mais quand on dormi, il rentre dans les coins de loup sous dormi. Reste dormi pendant 6 mois, 7 mois. Là, après, quand vous levez à le manger, bon. Content si pas montrer où l'écho. Mais allez, elle vient d'un pied. Pied ben à l'aise. Alors, tout ça là, ben, l'exemple que je suis là pour pas donner. D'abord, votre guitare, quand vous ouvrez cette place là, une photo là, vous trouvez ce qui est là au pas dire. Et vous trouvez une photo, la moitié du monde, la moitié tigre. Qui fait? Parce que quand tu dis monde, tu toujours manges, grand matin, tantôt, puis n'importe qui a été entité vivant qui n'a pas pu peut manger. Il n'a pas de nos jours, trouvé pas pu aussi, il peut manger cri. Ça aussi, non? Mais qui c'est là? C'est les animaux qui mangent. Les tigres, ils sont tous mangent en place. Les lames, Krishna dit correct. Mais qui c'est là pour faire sa transition là? C'est sa subtle body là. Parce que sa mental là, il est toujours être conditionné comme ça pour manger non-veg, manger, c'est pas, boire du sang, tout ça là. Il prend ça, il amène dans l'écho, et dans sa qualité d'activité là pour dérouler. Voilà la science de sa. Reincarnation là, the science of reincarnation, the law of karma, il expliquait, c'est seul livre qui expliquait, c'est Bhagavad Gita, c'est un livre qui tout le monde besoin de lire ça. Quand on lit, vous savez l'intelligence, il y a beaucoup d'affaires malpropretés, activités qu'on peut arrêter de faire. Parce qu'on finit de trouver un sens là-dedans. À cette bande qui se philosophie dit, ok, il y a un seul l'écho, un seul fini, comment fini, ben, nous pas qu'à dire rien, pour d'autres philosophies comme ça, mais seulement, l'ignorance la loi, n'est pas pour. Si vous dites, tout le temps, je ne veux pas dire, ignorance is not an excuse. Ce n'est pas une excuse, ça, qui nous reste dans l'ignorance. Ou car il est né dans l'ignorance, mais de nous, la vie, pour aller, pour l'apprendre, pour qu'il y ait une association avec des voix assises, écouter. Et de nos jours, tout le monde a accès à toute bonne philosophie. Ou envie de lire, assiser lire. Servir l'intelligence, après comprendre qui est bon, qui n'est pas bon. Parce que quand c'était philosophique, il y a des jours là, longtemps, du monde pas t'y connaît. Il y a des explications de philosophie gardées pour eux. Ah, c'est non, tout. Ou quand on connaît qui religion, qui philosophie, tout on connaît à ce. Il y a tout accès. Ou à lire, servir l'intelligence, guettez.
Quand tu as envie d'aller. Le choix, il est pour. C'est ça. The choice is yours. Longtemps, du monde pas tient à choix. Longtemps, du monde, tu peux suivre pareil, comment dire, on trouve une fourmi là, tu trouves 10 fourmis, tu peux suivre. C'est pas, on trouve, quand on parle de la forêt de l'Afrique, on trouve ban cerf, c'est pas, il y a ban, hein, tout le monde qui a été antilope qui est là, là-bas, je tout galope ensemble. Vous allez, et dans ce temps pour traverser la rivière, et là, comment sortir de la rivière, tu vois, crocodile, tu as une ricine, aller. Alors, ben là, je passe servir l'intelligence, je servir l'instinct, je continue de sauter, je aller même. Alors, tu crocodile bien amusé ici. Il dit, on pas servi sa herd mentality là, sinon, on parle tombe dans le précipice même, on parle finir dans la gueule crocodile même, on parle finir. Servir l'intelligence, trouver qui est bon, qui n'est pas bon, on récite l'association de Krishna, avec ce bandévo, mais ça, suivre le chemin tranquille, allez. Il y a beaucoup de gens qui disent, Prabhu, de ça, les monnaies, n'attend problème, nous besoin faire ça, nous besoin faire l'autre. Je ne sais pas dire qui tu es capable de faire. Combien de temps tu as pour vivre? Ça te quitte les temps pour vivre là. Trappe ton job mal là, chante Hare Krishna, alcool Krishna tranquille. Pas le perdu tout le temps. Ici, la nature qui m'a l'énergie. Maya Dakshina Prakriti, Suyati Sacharacharam. Ça, les mondes matériels là, ça, la nature là, c'est mon énergie même, ça pour moi-même libérer marcher ça. Mon fini avec un système parfait, qui pourna, qui parfait et qui complète. Tu peux pas fatiguer tout là sur toi. Nek chant Hare Krishna, suivant un principe, ono prasad, chanting, dancing, feasting, tranquille, we return to Krishna, back home, back to God. Pas à penser qu'il peut arriver à les mondes là, ici, moi-même, mon énergie, Prakriti, peut prendre compte. Et il peut faire à la perfection. Et c'est qu'il y a pour gagner un coup de fouette, il peut continuer à coup de fouette même. Pas prendre ce tracas. Sauve toi-même. Sape toi-même avant. Pas le droit de sape les restes. Ah, sape toi-même. Non, pas besoin de prendre tracas ou la famille. Ou capable de prier pour Krishna. Prier Krishna, dire Krishna. Mais si tu es content, si moi la famille aussi, tu es capable de balancer une dévo. Mais ou capable juste prier pour eux. Ou pas pour faire rien. Ou pas pour vivre la vie. Ou pas pour les autres karma, c'est pour eux ça. Ou pas pour karma ou la famille. Ou pas pour capable. Ou pas pour prendre personne sur karma. Ou capable de prier pour lui. Ou capable de donner l'exemple dans la case. Ou vivre la vie comme un dévot sincère. Grand matin, on peut faire ou arti, on peut lever, ou pas recevoir mangalarti, ou faire mangalarti dans la case, ou faire ou japa, ou sur le principe. Quand ou la vanne famille pour trouver qui peut suivre un principe comme ça, ben l'aime pour gagner un test, il peut vivre une vie comme ça, il est capable de vivre, capable de vivre. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a une réalité ça, qui, comment dire, si pas mange non-veg, pas pour vivre dans la vie, ou capable de vivre. Mais ben dévorer les Krishna, pas vivre depuis tant d'années. Je peux vivre, je ne vais pas starve. Et il y a tant de choses pour manger de ça, les mondes et qui plient nourrissant pour les corps. Par exemple, il y a des gens qui disent, allez, même, je dis, pour gagner protéines. Mais il y a des gens qui mangent et n'a pas de produits végétaux, ils mangent soya. Le soya, il y a beaucoup plus de protéines qu'on peut dire protéines animales. Il y en a beaucoup plus. Mais dis gens là, ils pour mettre 10 qualités raison devant vous, qui fait? Parce que ce problème qui peut dicter là, son mental et sur la langue. Ça même. C'est la langue là qui peut ça. La langue là peut envie goûte ça. Mais si ça la langue là, on commence à donner Krishna Prasad doucement, tigit, doucement, ça me dit Sharira Vidyal, Jo Dendre Tahega, Jive Fere Visay Sagore, Tar Madhya Jivati, Lobhamay Sudurmati, Take Jeta Katim Samsari, Krishna Buradayamay, Corridor Ju Ho Joy, la langue, So Prashadana Jilabay, Sayanamite Pao, Shri Radha Krishna Gunugaon, Premidako Chaitanya Nidai. Les diaos qui dans l'écho plus dangereux dans le sens qu'il y a, c'est nous la langue. Mais seulement les diaos parce que nous la langue, quand on commence à donner Krishna Prasad, quand nous dit Shri Upadesh Amrit, Nectar of Instruction, premier verset, Vacho Vegam. Les diaos qui contrôlent la vie depuis qu'on commence par nous la langue, par nous la bouche. Alors la langue, quand vous donnez Krishna Prasad, parce que la langue, nous l'école comme ça là, nous suivons. C'est que nous mettons dans la bouche là, la langue pour goûter premier là. Après, ils vous descendent, quand ils peuvent aller, ils vous rentrent dedans, il y a dans nos ventres. Et quand il y a dans nos ventres, il y a
Dans celle-là, nous avons un génital. Alors, tout ça, ils suivent. Alors, sur l'effet, les vignes là, ça. Alors, nous disons, nous besoin the urges, the 6 urges, nous besoin contrôler. C'est vacho vegan, parce que la langue, nous vibre, il tient un son. Vacho vegan, qui nous cause, nous besoin d'un contrôle là, ça. Manasa krodha vegan, nous besoin d'un contrôle de nos mental, nous besoin d'un contrôle de nos colères. Vacho vegan, manasa krodha vegan. Après les dialogues, il y a udaro upastha vegam. Jiva vegam, udaro upastha vegam. Jiva vegam, de la langue là, besoin d'un contrôle. Et aussi, udar, nous vend, besoin de urges. Nous vend toujours, vous dites, remplis-moi, besoin de manger. Et udaro upastha vegam. Control, the urge of the genitals. Il y a 6 urges qui, si une personne ne réussit et n'a contrôle ça, Vegam veut dire control. Control over the speech. Non, au Bulgarie, dans l'autre, il y a ça nectar of instruction. Nectar of instruction, on dit dans le bookshop, on dit qu'on va aller là, un petit livre ça. Là-bas, quand vous y aller, il y a 11 versets là-dedans. Il dit que quand une personne commence bhakti, il obligatoirement, il besoin de lire sa livre pour les comprendre. De quelle façon nous besoin évoluer. Et sa premier shlok là, dit bien. Premier 3 shloks, très très important. ठीक प्रभु? हरे कृष्ण. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगद्गुरु शिला प्रभुपाद की, श्री श्री राधा गोलोकानंद भगवान की जय. गौर प्रेमानंद.